श्री नानक पद पंकज बंदन पद पंकज बंदना सिमरो अंगद दोख निकंदना। अमरदास गुर हृदय त्यावो हृदय त्यावो। श्री गुरु रामदास गुण गावो। श्री अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक। हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी। गुर हर कृष्ण मनाए बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला। तरों तरा पर पुन पुन सीसा जे पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीशा। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सत होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सुत कर कह कर बहु रोक बोली। कहो अपनी पीरा खोली। जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर हाजरियां भर रहे अत सत्कारयुग सतसंगी जनों, दोवें हथ जोड़ के फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां जी की अपार बख्शिश है जो रोजाना असी अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी के विचों कुछ समा कढ़ के सतगुरु जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर आके हाजरियां भरते हाँ। आप जी ने बड़े ही सत्कार के नाल सतगुरां जी की अमृतमय बाणी का रस भीना कीर्तन सरवण किया है। उपरंत चल रही लड़ीवार कथा के तहत आप जियां दे नाल विचारा करन दा समा प्राप्त होया है। अज दे प्रसंग की आरंभता करन तो पहला कुछ पंछी झात पिछले दीवाना के अंदर मार लईए तां जो सानू अज दी ये लड़ी समझण दे विच सोख महसूस हो सके। पिछले दीवाना दे विच असीं इत्थों तक प्रसंग सरवण कर चुके हाँ कि धन गुरु नानक साहिब जी महाराज घर दे विच विचरदे होए जां समाज दे विच विचरदे होए चुपचाप रहिंदे ने ते इस गल दे लई इलाके दे लोग नगर दे लोग जां धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी दे परिवार दे जी सके संबंधी मन दे विच ये अनुमान लगाउंदे ने कि शायद इस बालक नूं इस बच्चे नूं कुछ हो गया है, क्योंकि माता जी बहुत यतन करते हैं भी धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी नूं कुछ प्रशादा पानी छकाया जाए चंगे तरीके दे नाल, क्योंकि वो देखते हैं भी दिन ब दिन धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी का शरीर जिहड़ा है वो कमज़ोर हो रहा है तो मन दे विच चिंता हो जानी जाहिर जी गल है। तो माता जी प्यार दे नाल अपने पुत्र नूं लाड़ प्यार करते हैं, जिथे भोजन छकाउण दा यतन करते हैं उत्थे उन्हां दी जिहड़ी पीड़ा है कोई दुख रोग है वो भी पुछण दा बार बार यतन करते हैं।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੁਤ ਕਰ ਗਹਿ ਕਰ ਬਹੁਰ ਬੋਲੀ, ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਪੀਰਾ ਖੋਲੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨੁਕਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਹਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਰੋਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਤਿਸ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਓ ਇਲਾਜਾ, ਵੈਦ ਬੁਲਾਏ ਬਿਲਮ ਬਿਨ ਆਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਮਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਦੇਣਾ ਵੈਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਛੇਤੀ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਟ ਕਰੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਨਾਥਾ, ਉਤਰ ਨਾ ਦੇ ਕੋ ਜਨਨੀ ਨਾ ਸਾਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਧ ਲੇਵਨ ਆਵੇ ਸਭ ਗਿਆਤੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਹਿ ਅਸਰੀਤ ਸੁਹਾਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭੋਜਨ ਖਾਤ ਨਾ ਪੀਵਤ ਨੀਰੂ, ਹੇਰਤ ਬੇਦੀ ਪਏ ਅਧੀਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਵਤ ਨੀਰੂ, ਨੀਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਲ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਹੇਰਤ ਬੇਦੀ ਭਏ ਅਧੀਰੂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਧੀਰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਹੀ ਤੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੂਰ ਬਿਸੂਰਤ ਸਭ ਪਰਵਾਰੂ, ਰੁਜ ਨਾ ਪਾਏ ਨਹਿ ਕਰ ਉਪਚਾਰੂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ
ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੁੱਝ ਨਾ ਪਾਏ ਨਹਿ ਕਰ ਉਪਚਾਰੂ, ਤੇ ਰੋਗ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਸੋ ਬੋਲੇ ਮਿਲ ਸੋ, ਤਬ ਤੁਨਹਜੇ ਕੋ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਨ ਚਿੰਤ ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਹ ਕੈਸੇ, ਇੱਕ ਸੁਤ ਬਹੁਰ ਰੁਜੀ ਭਾ ਐਸੇ। ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਏ ਇਲਾਜ ਕਰੀ ਜੈ, ਦਰਬ ਲੋਭ ਮਹਿ ਹਿਰਦੈ ਤਰੀ ਜੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲ ਪੈ ਰਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤਬ ਤਾਤ ਅਰੋਗ ਜੀਵੰਤੂ, ਇਹ ਤੇ ਅਧਿਕ ਹੋਏ ਤਨਵੰਤੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਕਮਾਵੇ, ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਤ ਸਨੇਹ ਕੋ ਮਨ ਤੇ ਤਿਆਗੀ, ਦਰਬ ਵਿਖੈ ਕਿਉ ਭਾ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਹ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨੇਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਬ ਵਿਖੇ ਕਿਉਂ ਭਾ ਅਨੁਰਾਗੀ, ਫਿਰ ਧਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਤਰਕ ਸੁਣਤ ਗਿਆਤਨ ਕੀ ਕਾਲੂ, ਹੁਤੋ ਅਨਜ ਟਿਕਤੇ ਸ਼ਨ ਲਾਲੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੇ ਸਰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਧੰਨ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਦ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਵੈਦ ਸੀ, ਵੀ ਛੇਤੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਵੈਦ ਬੁਲਾਵਨ ਹੇਤ ਪਠਾਇਆ, ਲਾਲੂ ਤੇ ਕਰ ਜਾਏ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੈਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਾਸ ਹਰਦਾਸ ਹੁਲਾਸੀ, ਜਗੇ ਭਾਗ ਗਾ ਢਿਗ ਸੁਖ ਰਾਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੈਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੈਦ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਦੇ ਹੁਣ ਵੈਦ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗੇ ਭਾਗ ਘਾਟ ਡਿੱਗ ਸੁਖ ਰਾਸੀ, ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਹੁਣ ਉਹ ਵੈਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਪਰ ਬਸਨ ਲਏ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਹ ਪੋਡੇ ਆਇਓ ਤਹ ਥਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨ ਪਰ ਬਸਨ ਲਏ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਹ ਪੋਡੇ ਆਇਓ ਤੈ ਥਾਈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਲੂ ਕਹੇ ਸੋ ਬੈਦੰ ਸੁਣੀਏ, ਕਰ ਬਿਲੋਕ ਇਹ ਰੁਜ ਕੋ ਗੁਣੀਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੈਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਵੈਦ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਰਿਓ ਰਹੇ ਸਹਿ ਆਲਸ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਕਰੇ ਨਾ ਲਾਲਸ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਛਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੀਤ ਬਦਨ ਤਨ ਖੀਨ ਕੁਢਾਰਾ, ਬੇਦਨ ਪਾਏ ਕਰੋ ਉਪਚਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਦਨ ਪਾਏ ਕਰੋ ਉਪਚਾਰਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਵੈਦ ਬੁੱਧਵੰਤਾ, ਬੈਠਿਓ ਨਿਕਟ ਤਵੇ ਜਗ ਕੰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਸੀ ਨਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਆਨਨ ਭਰਤੇ ਬਸਨ ਉਗਾਰਾ, ਹੀਰਤ ਤਮਨੀ ਕਰ ਕਰ ਧਾਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਦਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹ ਵੈਦ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਬਜ਼ ਲੱਗੀ। ਹੀਰਤ ਤਮਨੀ ਕਰ ਕਰ ਧਾਰਾ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਢੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਗਾਈਏ ਭਾਈ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਕੀ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵੈਦ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵੈਦ ਬਦਨ ਦੁਖ ਕੰਦਨ ਸੋ ਦੇਖਾ, ਜਿਸ ਕੋ ਮਨ ਅਨਕਮ ਵਿਸ਼ੇਖਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਬਜ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਨਾ,
करके करख लियो निज कर को, उठ बैठे देवन मत बर को। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੈਦ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਦ ਕੀ ਜਾਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੀੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੈਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਬਚ ਬੋਲੇ ਉਤਪਲ ਤਲ ਲੋਚਨ, ਸੁਖਦ ਅਚਲ ਭਵ ਬੰਧ ਵਿਮੋਚਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨੈਣਾ ਵਰਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਗਹੋ ਹਾਥ ਕੇ ਸਾਥ ਸੁਹਾਥਾ, ਕਿਆ ਤੁਮ ਜਿਉ ਕਹੋ ਇਹ ਨਿਜ ਗਾਥਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੈਦ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਨਬਜ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਗਾਥਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਭੇਖਕ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਹੋਏ ਰੋਜੋ ਰੋਗ ਤੁਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੈਦ ਹਰੀਦਾਸ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਬਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਪਿੱਤ ਵਾਏ ਕਫ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਚਾਰੂ, ਇਨ ਤੇ ਤਨ ਮੈਂ ਹੋਤ ਵਿਕਾਰੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਦ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਖੂਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਰੋਗ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੈਦ ਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰ ਅਬਹਿਰੋ, ਤੇ ਪਰ ਘਰ ਉਪਚਾਰ ਨਵੇਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਪਥ ਕੋ ਰਾਖ ਔਖਦੀ ਖਾਵੋ, ਹੋਏ ਅਰੋਗ ਤਨ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਹੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾਇਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਪਰਹੇਜ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੋਗ ਹੋ ਕੇ ਤਨ ਤੋਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਅਸਨ ਖਾਨ ਕੀ ਰੁਚਿ ਉਪਜੇ ਹੈ, ਨਿਰਬਲ ਦੇ ਬਲੀ ਪੁਨ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਬਲ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੈਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖਾਵੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਵੈਦ ਬਚਨ ਸੁਨ ਪੰਕਜ ਬਦਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਤ ਬੋਲੇ ਸਭ ਸੁਖ ਸਦਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੈਦ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੂਕ ਮਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। 3 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 1746 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 1762 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। 1746 ਈਸਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਬਾਹੀ, ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਤੇ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਿਵਾਹੂ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਵਾਹੂ ਜੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਯਹੀਆ ਖਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਯਹੀਆ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਨੂੰਵਾਲ ਦੀ ਛੰਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 3000 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜ ਚਿਣ ਕੇ ਉੱਚੇ ਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੜ ਸੀ ਉਹ ਚਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।